अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पहले कुछ देर पहले स्टेटस अपलोड किया था। इस वक्त हम ये उस्ताद मलिक मुशरक खोखर की छत पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ लाइव है। और आजकल हमारा जो लाइव आना है वो अमूमन लोगों के लिए ख़तरे से खाली नहीं होता, क्योंकि कुछ ये ट्रेंड ही बन गया है। इस मौजू पे भी आज मैंने गुफ्तगू बहरहाल करनी है। और एक दफ़ा फिर हम लाहौर से लाइव हैं जी, जानी पहचानी शख्सियत लाहौर की, और बड़े कम अरसे में ख़ास तौर पे अपने आप की अपनी पहचान और शनाख्त इन्होंने बनाई है। बाबा सिकंदर ग्रुप के नाम से अपने आप को एक नए अंदाज में इस्टेब्लिश करके, मेरी मुराद उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब से। खोखर साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैर मेर। तो पहले हमने 7 बजे का स्टेटस अपलोड किया, फिर उसके बाद 8:30 का, पर वो करते करते कुछ दोस्त अहबाब का इंतज़ार, और कुछ माशाल्लाह मलिक साहब के कबूतर बैठ रहे थे। कबूतरों का हम इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी कबूतर बैठ जाएं तो उसके बाद फिर लाइव चलें। और साथ ही हमारे दुबई से हमारे साथ लाइव होंगे बाबा सिकंदर ग्रुप के सरबराह आप कह लें, उस्ताद बाबा सिकंदर साहब भी, वो भी हमारे साथ लाइव हो जाएंगे। और बेटा रिक्वेस्ट देखिए आइए कि वहाँ से ऑन कर लीजिए रिक्वेस्ट। हाँ जी, तो वो भी हमारे साथ लाइव हो जाएंगे। और पिछले 10-15 दिनों से जो एक माहौल बना हुआ है कबूतर परवरी में, जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, उसी के हवाले से भी आज भी गुफ्तगू का मरकज़ और महवर हुई हैं। पिछले 2 दिन पहले चौधरी मोइन नवाज घुम्मन साहब, उस्ताद मुस्तफ़ा डे वाले, उस्ताद हुमायूं बाट असलम भट्ट साहब भी लाहौर तशरीफ़ लाए थे। और लोगों ने देखा और फिर खूब देखा। वो भी एक अपनी जगह है कि इतनी बड़ी तादाद जो व्यूअर्स थे ना, वो भी मैंने कम देखे हैं कि वो कुछ ऐसी हाइप क्रिएट हुई थी कि सैकड़ों व्यूअर्स साथ चल रहे थे। तो मर्द साहब सुनाओ की हाल चाल ने? जी ठीक ठाक अल्लाह। इस अरसे दौरान थोड़े भी 2-3 मौकफ आए ने। एक दफ़ा गजनफर महर साहब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ऑन एयर होए, एक दफ़ा बाबा सिकंदर ग्रुप तो ऑन एयर होए, इसी तरह उस्ताद बाबा सिकंदर साहब ने भी अपना मौकफ पेश किया। सूरत हाल तो सारी देख ही रहे हो। और गल गुफ्तगू जी चली सी उस लाहौरी कसूरी या सियालकोटी कबूतरों के हवाले नाल। बिल्कुल इस तरह पर मेरे मुताबिक ये होया जेड़ा सब तो बड़ी चीज़ है काबिल अफसोस कि गुफ्तगू नैगेटिव रंग दे दिता गया। पहले इस तरह गल किसी होर रंग च हुई सी, हाँ जी, और उन्होंने बना कोई होर रंग दे दिया, यानी बुरे पले वाला बना दिता कि शायद कोई सियालकोटी कबूतरन बुरा किया जा रहा है या लाहौरी और कसूरी कबूतरन बुरा किया जा रहा है। की कहोगे तुम इस वाले ना? पहले थे जिन्नी देर तक बाबा जी लाइव नहीं होंगे इसी तरह थोड़ा जिहा अपने नाल। देखो जी शाह जी, कबूतर कोई भी बुरा नहीं है, ना लाहौरी ना कसूरी ना सियालकोटी, कबूतर सब ही अच्छे हैं। ठीक है, किसी ने बुरा नहीं कहना चाहिए। ये सिर्फ बंदे की अपनी मेहनत है, गेम है। किसी को अच्छे आ गया, किसी को बुरे आ, किसी ने अच्छे बना लिया, किसी ने बुरे बना लिया। हालांकि कबूतर सियालकोटी भी शाम तक उड़ते हैं, लाहौरी कसूरी भी शाम तक उड़ते हैं। ठीक है, इन्हों मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई भी कबूतर गंदा है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1-2 ਪੀਸ ਗੰਦੇ 4 ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਛੱਤ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਸੂਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ और ਆਉਂਦੇ ਨੇ, दूसरा ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ दूसरा ਆਉਂਦੇ मैं तक थोड़ी गल दा मैं मतलब बखस करा। लोग बाज़ मैनू भी कहते हैं कि तुसी अपनी गल दूसरे दे मूँह च पाने की कोशिश करते हो या उन्होंने लफ्ज़ कहलाने की कोशिश करते हो। पर मेरा एक होर भी है पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं थोड़ा है कि नहीं है इस हवाले नाल, कि देखो हर रंग और नस्ल
ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾ। ਨਸਲ ਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ। ਹੂੰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿੰਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ अस्सलाम ਨਹੀਂ। वालेकुम बाबा जी, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਹਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਲਾਹੌਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਕੋਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਸਮ ਲੋਕ ਡਿਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੌਸਮ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਪਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਜੀ, ਕੀਤਾ, ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਰਨਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਓ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਉਡਾਓ, ਕਸੂਰੀ ਉਡਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਛੱਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਡਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਡਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਛੱਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਿਆ ਜੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਅੱਛੀ ਛੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਿਊਜ਼, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤਰੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਛੱਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਉੱਡੇਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਡਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਲਾਹੌਰੋਂ ਉਡਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਡਾਉਣੀ ਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਡਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਲਾਹੌਰ ਉਡਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ 7 ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਉਹ 11 ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਕਬੂਤਰਾਂ ਡਬਲ ਰੰਗ ਲਾਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਲਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਡੇਟ ਤੇ 28 ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਡੇਟ 28 ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੋ ਹਰੀਫੈਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਵਾਨੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਵਤ ऑन-एयर कर दी इस मौकफ तो बाद के बाबा जी लाइव हो गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मिजाज कैसे ने? अल्लाह शुक्र है शाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। थोड़े आने तो पहले ही थोड़े शागिर्द ने धमाका कर दिता। शाह साहब चलो ठीक है, जो उन्होंने कर देता ठीक है, उसी तरह ही होएगा, मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं कहना चाह रहे तुसी की कहना चाह रहे? मेरा मौकफ हैगा कि देखो जी, वो साडे काबिले एहतराम वाजिबुल मोहतरम अच्छे सुलझे वड्डे उस्ताद ने, ठीक है। ये जातियत ना गल लै जान, ये किथे जातियत ते गल ना लै जान, प्यार मुहब्बत दे नाल क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਮਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। बाबा जी बड़ी अच्छी गल तुसी कीती है और बड़े वाज़ेह खुल के खुशी भी हुई मैनू कि बड़े अच्छे अंदाज से तुसी, बल्कि मुबशर ने भी बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज नू इनिशिएट लिया है कि कदम 2 कदम चुके ने कि जिहड़ी इस वक्त सारी है सूरत हाल सी ना, इहदे किसी नू कोई लेट डाउन करने वाली गल नहीं होनी चाहिए। शाह जी देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। नहीं तुसी जेड़ी गल कीती है बहुत अच्छा कीता है बाबा जी। आज खुशी हुई कि चलो किसी ने तो गल कोई कीती है मेरे सामने। ते मेरा देखो मेरा इनिशिएटिव बताऊं की है। आज मैं भी बल्कि आगाज से एक जुमला किया है। देखो वर्जन को पेश करना अमूमन हुंदा बताऊं की है, कोई हार्ड चीज और स्पेसिफिक चीज करन तो ना बाकी लोग मेरे ख्याल से पीछे हट जाते हैं। मेरा एक हमेशा शुरू तो यह रहा है कि किसी का भी मौकफ है, कोई मेरा दोस्त है, साथी है, ओपोनेंट है, मैं कई दफा ऑन एयर आके भी बल्कि क्या किसी मौके पे क्या है कि भाई तुसी एक दफा मैंने बुला के तो देखो। यानी एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, एक वर्जन जिस तरह मुबशर दा आ गया, ठीक है। जिस तरह एक खलीफा नवीद साहब ने अपना वर्जन दिता, देखो ना ओनू वर्जन कुछ और सी, ओनू रंग कोई और दे दिता गया। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। दूसरा ऐसे साथी मेरी बताऊं कि कोशिश होती है कि मैं जरा तल्ख सवालात पूछने का मकसद है होता है कि तो मैं महसूस किया लोग नाराज हो रहे ने। तल्ख सवालात पूछने का मकसद है होता है कि हकीकत को आश्कार करना, फैक्ट्स एंड फिगर को सामने लेके आना। जिस मैं मुबशर नाल गुफ्तगू कर रहा सी, उन्हीं मुबशर ਨੂੰ मैं पूछया, मुबशर ने दावत दी। मैं कहा मुबशर साहब लाहौर से 7 कबूतर उड़ते ने, ठीक है। यानी कहने का मकसद है हार्ड क्वेश्चनिंग नु ना मैं महसूस किया है कि लोग कहते हैं कि जी हार्ड क्वेश्चनिंग क्यों करते हैं, पता नहीं शायद ਇਹਦੇ ਨਾਲ वो अग लाई जा रही है, जो कोई ऐसी चीज की जा रही है। हत्ता कि कतन है मकसद नहीं होता। बहरहाल तुसी अच्छी गल कीती है, इस चीज ਨੂੰ भी देखांगे। मैं भी थोड़े तो एक चीज पूछना चाह रहे हैं, तुसी इस सारी सूरत हाल ਨੂੰ देखते हो, लाहौरी और कसूरी और इसी तरह सियालकोटी, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ सूरत हाल च होया की थोड़े तो अगर मैं थोड़ा तजिया मंगा कि होया की सारी सूरत हाल च। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੀ 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 नहीं हाँ जी मेरा मैं पहला वर्जन तो थोड़े तो है, फिर मैं ना दूजा हिस्सा भी थोड़े तो पूछना है। तुसी अपने पेज तो भी लाइव होए, ठीक है, मुबशर साहब भी अपने पेज तो लाइव होए, ठीक है। तुसी लोगों ने भी एक अपना वर्जन उस जगह ते खींच दिता है, पर सूरत-हाल जिस जगह ते हुन पहुंच चुकी है, इत्थे थोड़ा अपना वर्जन की है इस सारी सूरत-हाल दे हवाले का। एक ये मैं ग्रुप दे सरबराह दे हवाले नाल नहीं पूछ रहा, एक शौकीन दे हवाले नाल थोड़े तो पुछदा पिया मैं इस बात। सर अगर तुसी सच सुनोगे तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कोई गल नहीं, सच आज सच ही बोलो, सच बोलो तो थोड़ी कोई नहीं रोकदा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, ना बाबा जी रुक जाओ। वीडियो चेक करो, वीडियो दे तुसी किसी जगह साबित कर दियो कि जी फलां कबूतर नु बुरा कहा जा रहा है, फिर तुसी अगली गल कर लो मेरे नाल। शाह जी मैं की कहना, तुसी आ वीडियो देख लो। भाई मैं तो कह रही, मैं तो तुझे फोन तो होनी खोल के ले आंदा हैगा। मैंने तो 2 सेकंड लगने ने, दूजे फोन तो मैं वीडियो खोल लेनी है। सर तुसी खोल लो ओते। हां मैं तुसी अपना वर्जन दे, उन्नी देर च वीडियो खोलदी पई है। दूसरी साइड से अपना वर्जन दे, क्योंकि मैं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ मैं पूछना चाह रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ अपने एक मौकफ ਦਾ इजहार ਕੀਤਾ कि कुछ शरपसंद अनासर सियालकोटी और लाहौरी कबूतਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, सर ग्रुपों 'ਚ ਜਾ ਕੇ जरा सुनो, सर ग्रुपों 'ਚ ਜਾ ਕੇ सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। सर क्यों सर ये अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये अपने आप तो जवाब पूछो इस चीज का, ये जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं फिर देखो मेरी देखो नहीं देखो मकसद देखो साडा काम है एक चीज ਨੂੰ ऑन एयर करना, ठीक है। अगर उस चीज ਨੂੰ कोई गलत रंग दे दिता जाए तो वो साडी कैटेगरी ते कोई नहीं आती ਉਹਦੇ ਤੇ जी। मेरा मौका फजल च है। देखो अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स कोई एक दूसरे ਨੂੰ कोई कुछ कह रहा है, क्या ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ मैं बन जागा, ठीक है। हाँ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ फेसबुक ਤੇ मेरी फेसबुक ਤੇ मेरे पेज ਤੇ ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ और ਉਹਨੇ ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਤਰਾਬ ਇਧਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਕਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਨਾਸਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਲੱਗੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। लो जी, मैं बर्थडे वीडियो स्टार्ट हो रही है। जी बाबा जी, तुसी गुजरात को मैं पोर्शन करना चाह रहे हैं। जी जी, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡੈਡੀ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕਬੂਤਰ शाह जी ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਆਪਣਾ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਰਜਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਵਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, मेरा एक हमेशा तो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इख्तलाफ राय तो बंदे नूं घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। इख्तलाफ राय उन्हां दे ही हुंदे ने। फर्ज मुहाल है कि मिठा मिठा तो हर कोई पा रहा हुंदा है, लो जी पा दिता। जिहड़ा दलेरी नाल फेस कर सके चीज़ां नूं, देखो मैं अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दे फजल नाल मेरे ते पता नहीं खास अनायत है परवरदिगार दी कि मैं जद भी जिस चीज से भी इनिशिएटिव लिया है, अल्लाह ताला ने कामयाबी इनायत की है, ठीक है। मेरे तो ज्यादा कितनी मुखालफत हुई, चौधरी मोइन नवाज ग्रुप होए, बकीत ग्रुप होए, सिंध ले लो, इस साइड तो ले लो, एक मौके च लाहौर च भी बेपना मुखालफत की गई। मैं अपने उसे ही स्टैंड, उसे ही वर्जन ते खड़ा रहा। और फिर तुसी अलहमदुलिल्लाह साडे कप भी देख सकते हो,
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਫਾਰਿਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਵਰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ काफी बड़ी तादाद ने वर्जन पेश कर दिता। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा वर्जन हो गया। अगर मैं लाहौर रह रहे हैं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਬਾਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ? यही तो मैं कह रही हूँ। ये मेरा मकसद, देखो मेरा मकसद मैंने ही नहीं, मेरा मकसद है कि मेरे प्लेटफॉर्म तो एक गल डिलीवर हो रही है। डिलीवर फिर जिस तरह भी होनी मलिक मुबशर साहब ने की है। हो सकता है कि सुबह मैंने मुस्तफा साहब का फोन आ जाए कि शाह साहब तशरीफ ले आओ कि जी मैं अपना वर्जन देना है, या मैनू यह भी पैगाम आ सकता है कि जी मुबशर साहब ने मेरा फौरी तौर पर राबता करवा लो। कहने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि ये मेरा वर्जन नहीं है। देखो कोई लाहौर तो उड़ाना चाह रहा है, कोई सियालकोट तो उड़ाना चाह रहा है, एक उन्होंने अपना वर्जन है। मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚ ਕਿ ਬਰੇਵਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂ ਵੱਲ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਨ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ मेरा मोटिव सुन लो ना, मेरी एक अपनी राय है ना, मैं अपनी राय देने का हकदार है। पूरा हकदार है, थोड़े राइट है। हाँ जी, आज तो बाद तुसी अपने बयानात देख लेना, इंशाल्लाह तानू पॉजिटिव आएंगे। अच्छी गल है, दैट शुड बी। देखो जी ये तो मोस्ट वेलकमली गल है। देखो ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ बताऊं की है कि तुसी भाई हो, तुसी आज एक खुल के गल की, मैनू बड़ा अच्छा लगा। मैं माइंड नहीं किया, मैं लाइक किया। मैं ते वो जेडे साडे फॉलोअर्स ने जेडे सानू देख रहे ने या मेरे ते शायद कोई तनकीद कर रहे ने, मेरे लिए तो उन्हां दा प्लेटफार्म, उन्हां लिए भी प्लेटफार्म हाजिर है। आन अपना वर्जन ऑन एयर करके मेरे नाल वो कर लैन, क्यों? उन्हां दा राइट है।
अगर मैंने कोई सियालकोट बुलाए, अगर मैंने कोई गुजरांवाला बुलाए, मैंने खारियां बुलाए, मैंने गुजरात बुलाए, एनीवेयर मेरा काम है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅਗਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਖਸੂਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮੂਮਨ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। शाह साहब अपना देखो बाजी लगानी जी पहले मौजू वाला जी। हाँ देखो ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੌਜੂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ मोहतरम कह के अपना अजीज कह के अपना वड्डा कह के उन्होंने बाजी लगावांगा, ठीक है, ये क्या आया गलत है तरीका? या लड़ाई झगड़ा करके बाजी लगनी चाहिए? नहीं, लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। देखो ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦੇ मोहतरम ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਜਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਨਾ ਹੂਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਸਾਰਡ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਚ 2-3 ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸੀਗੇ, 2-3 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਰਜਨਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। देखो एक लाइव इंटरव्यू आ गया उस्ताद नदीमुल्लाह तारा साहब का, ठीक हो गया जी आ गया। उस तो बाद उस गल ने नया ट्विस्ट ले लिया और वो गल एक और साइड पे चली गई। एक मौका आ गया डॉक्टर फरीद ग्रुप होना दा जेड़ा करीबन नवीद उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर आपस में नेगोशिएशंस भी हुए, एक दूसरे नाल राबते भी हुए जी, सिटिंग वाली भी गल हो गई। फिर लोगों ने वो मामलात दोनों साइड तो लाइव भी देखे। एक साइड तो जिस साइड तो ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਰਜ਼ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पूछेंगे जी कि इस चीज का खाना खराब करने से थोड़ा भी पूरा किरदार है, खराब है, आपका भी किरदार है। मसला है कि उत्थे भी शौक की गल की गई, पर शौक तो बढ़ के उत्थे कुछ होर सिलसिलाकार शुरू हो गया, ठीक है। शौक कर दी बल्कि पर्चा भी लिख लेता गया है, ठीक है ना। पर्चा तो मेरे को अजे भी मौजूद है क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, ठीक है, सही है। ऑफ द रिकॉर्ड सीगा। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, कई दोस्तों ने उसके बाद फोन करके किया है ऑन द एयर, मैं थानू कह रहा है कि जी तुसी उन्होंने इस चीज की ओके कर दो, ओके कर दो। मैं क्या पहले तो एहतराम मुहर्रम है, ये चीज नहीं होना चाहिए। मुहर्रम तो बाद भी ऑन रिकॉर्ड मैं थानू कह रहे हैं, ऑन लाइव कह रहे हैं कि उन्होंने कहा सीगा कि ए भी काम कर दो, ठीक है ना। क्यों? पर मेरी एक जाती राय सी, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਯੂਸ ਹੋਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਯੂਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ 에ਅਰ। ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਯੂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਛੱਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਲਿਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਵੱਲ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਡਿਊ ਰਹੀ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾਮ, ਬੜਾ ਨਾਮ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਛੱਡ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਵੈਲ ਡਨ, ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਬਸ਼ਰ ਦੇਖ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਅਦਾਵਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਬਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਤ ਦਈਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਲਾਹੌਰੋਂ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਡਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और बड़ा जबरदस्त अपने जस्सत का मुजाहरा किया है। और ऑफर नहीं देखो मैं तेन दसना ऑफर नहीं, असी उन्होंने खुशामदेद कहने लाहौर च, साडे मोहतरम ने वड्डे ने, ऑफर नहीं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, असी उन्होंने वेलकम करने लाहौर च। हाँ जी, असी उन्होंने खुशामदेद करने लाहौर थोड़ी कोई तशरीफ लेके आन। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੇ 11 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ राजी इस तरह ही होगा इंशाल्लाह ताला। अमरन मैं एक बारी फिर अपने उस्ताद मुहतरम काबिल एहतराम उस्ताद मुस्तफा अड्डे वाले ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਸਬ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਪਸ ਗਏ ਜੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫੇਰ तीखा जिहा सवाल फिर सवाल रुकन तो मैं मुड़ना नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैं ਤੁਸੀਂ तो ਮੁੜਨਾ ਹੀ पूछना ਨਹੀਂ। चाह रहे हैं कि जेड़ी वो जंग चलती रही जंग जी जी पूछो। अच्छा मेरा सवाल सुन लो, मेरा सवाल सुन लो, जी जी मेरा सवाल सुन लो। मेरा सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कि तुसी अपने इंटरव्यू च 2-3 दफा ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ कि जी कुछ शरपसंद अनासर ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵੀਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਵੀਦ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਲੀਫਾ ਨਵੀਦ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਰਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ